हेलो स्टूडेंट्स, अपना नैक्सट टॉपिक शुरू करने तो पहला मेरी एक सलाह तुहानू बेटा भी जो भी तुसी इस चैनल ते पढ़ रहे हो उस दे तुसी छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाओ तो इन्हों तुसी लर्न करके रखना। जेकर तुहानू लग्या भी कोई तुसी इन्फॉर्मेशन मिस कर गए हो तो डबल टैप करके तुसी 10 सेकंड वीडियो पिछे जा सकते हो। जे ज़्यादा पिछे जाना है 4 बारी टैप करो तो 20 सेकंड हो जाएंगे, यानी डबल टैप तो तुसी 10 सेकंड पिछे होके उसनू सुन सकते हो। सारी वीडियो दोबारा चलाने की लोड़ नहीं होंदी है। चलो नैक्सट टॉपिक आप शुरू करते हैं। भारत का जल प्रवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल प्रवाह हुंदा की है बेटे? एक जाल हुंदा जिहड़ा नदियां ते नहरां द्वारा विछाया गया हुंदा किसी देश विच या किसी पूल इलाके विच, ते उस सारे जाल नूं यह जल प्रवाह कहा जाता है। भारत नूं तां कुदरत ने सैकड़े छोटियां वड्डियां नदियां दित्तियां होईयां, दात बख्शी होई आपां नूं। जल प्रवाह बारे कुछ तत्थ जिहड़े आ इन्हां दरियावां बारे तत्थ जिहड़े आ समझने बहुत जरूरी है, जिवें दुआब जां जल विभाजक ਅਤੇ जल निकास के ਸਰੂਪ। दुआब की ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ जल विभाजक की ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ जल निकास के ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझना जरूरी है। कोई भी दो वाटर बॉडीज़ ਜਾਂ दरिया कह लीए, नदियां कह लीए, पानी के सोमे ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इंग्लिश विच इस नूं इंटरफ्लो भी कह सकते हैं। A picture speaks 1,000 words। देखो बेटा वाटर डिवाइड आम तौर पर बच्चे कन्फ्यूजन च पै जाते होंदी ही है। इंग्लिश तो इस नूं ड्रेनेज डिवाइड, वाटर डिवाइड के नाल डिवाइड, रिज लाइन, वाटरशैड या वाटर पार्टिंग ये नावां नाल बुलाया जाता है। तो सिंपल जी गल है, पंजाबी च जल विभाजक हुंदा किहड़ा खेतर हुंदा? ये कोई पर्वत या उच्ची भूमि जिहड़ी कि दो जल प्रवाहां नूं वंडदी होवे। देखो ध्यान नाल लिखिया होया ना विचकार वाटर डिवाइड पिक्चर च, ये दो जल प्रवाहां नूं वंडदी है ते इस नूं वाटर डिवाइड कहंदे हैं। ये आम तौर पर पहाड़ी खेतरां विच ही हुंदी है ते इस नूं डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है। मैदानी इलाकों में हो सकती है पर ज़्यादातर देखी जा सकती है पहाड़ी इलाकों में। हाँ, मेरे बेटे ने बहुत सोहना काम किया। देखो बेटा इस पिक्चर विच दो स्ट्रीम्स दिखाई गई, दो नदियाँ, स्ट्रीम 1 तो स्ट्रीम 2। ठीक है, स्ट्रीम 1 च देखो तो 2 च भी देखो ड्रेनेज बेसन बनया होया जिन्हों आप अप्रवाह खेतर कहते हैं। ये नदियाँ तो उन्होंने सहायक नदियाँ जिहड़ियां उन्हां दी द्वारा बनया हुंदा, यानी उन्हां दा लागला खेतर हुंदा जिथों पानी प्राप्त कर रही हैं। देखो ध्यान नाल सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ इत्थे, सहायक नदियाँ इहदा सारा इलाका जिहड़ा है पानी जिथों मिलता पिया इहनूं ड्रेनेज बेसन कहा जाता है। इस दे विच सतह के नाल पानी भी हुंदा ते आसे पासों भी इस विच पानी आके रलदा है। ते ड्रेनेज बेसन नूं एक इमेजिनरी लाइन जिहड़ी एक उच्चा इलाका हुंदा वो वंडदा हुंदा। जिवें देखो दो सहायक नदियां नूं वंडण वाला इलाका जिहड़ा हुंदा है उस नूं वाटरशैड कहा जाता है। जिवें आपां पिछे ही जल विभाजक की गल कीती है, इस तरह जो दो नदियां या दो
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਟਰਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਪੈਟਰਨਸ ਜਾਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਡੰਡੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਡੈਂਡਰੇਟਿਕ। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਲੀਨੁਮਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ। ਟ੍ਰੈਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਰੇਡੀਅਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮਦਾ, ਸੋਨ, ਮਹਾਨਦੀ, ਅਮਰਕੰਟਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੇਂਜਡ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀ ਖੇਤਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਯਾਨੀ ਲੇਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ ਤੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਅਲਕਨੰਦਾ, ਗੰਡਕ, ਕੋਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡ ਗੋਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਯਨ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਲ ਤੰਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਲ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 5182 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬੋਖਰ ਸ਼ੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਖਰ ਸ਼ੂ ਹਿਮ ਨਦੀ ਯਾਨੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਸਿੰਗੀ ਖੰਬਨ
ਨਾਂ याद रखो बेटा, ਸਿੰਘੀ ਕੰਬਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਦਾਖ, ਜ਼ਾਸਕਰ, ਗਿਲਗਿਤ, ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਟਕ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2880 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 709 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਜਾਸਕਰ, ਚਨਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਸ਼ਵਾਨ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਿਓਕ, ਗਿਲਗਿਤ, ਕਾਬੁਲ, ਸਕਾਰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਿਗੋ ਆਦਿ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੇਟਾ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇਹਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਾਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਵੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੀ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੁਲਰ ਝੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਤਸਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਂ ਵਿਅਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤ ਜਾਂ ਬਿਹਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਚਾ ਦਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲਾਚਾ ਦਰਾ ਜਲ ਵਿਭਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਬੜਾ ਲਾਚਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਖਨੂਰ ਤੱਕ 504 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਾਰੋਸਦਰ ਅਤੇ ਤਵੀ ਹਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਚੇਨਾਬ ਨੂੰ ਅਸਕਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਉਦਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉਜ, ਬੱਦਲ, ਸਿਓਲ ਆਦਿ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਖਸ਼ਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4555 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 1150 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਪੀਤੀ, ਸੋਨ ਤੇ ਬਾਸਪਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਤੁਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 470 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਗੈਂਜਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗੋਮੁਖ ਹਿਮ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਗੀਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। यमुना नदी का उद्गम है बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर। इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसके खब्बे पासों सहायक नदियां हैं टोंस, हिंडन, हनुमान गंगा, ससुर खडेरी अते सज्जे पासों गिरी, बघैन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन आदि नदियां आउंदियां हैं। सोन नदी बेटा जिसकी स्पैलिंग जे आपां गूगल विच सर्च करने होण SONE हुंदे हन। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले विच अमरकंटक नां दे पठार तो निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। रामगंगा हिमालय विच नैनीताल तो कुमाऊं के नेड़े निकलती है। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। गंगोत्री के पूर्व विच घाघरा नदी की शुरुआत होती है तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। पाल ते चीन की सरहद तो गंडक नदी निकलती है। भारत विच इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। कोसी नदी का उद्गम बेटे तिब्बत विचों हुंदा है। उत्थे 3 नदियां जिहड़ियां हन सनकोसी, अरुण अते टैमर ये आके मिलदियां हन ते इत्थों यह कोसी नदी का निर्माण करदियां हन। इसकी लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार तो शुरू होती है। इसकी लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है। हिमालयी नदी तंत्र का तीसरा प्रमुख हिस्सा है ब्रह्मपुत्र जल तंत्र। यह है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मार्ग। तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश च हुंदी हुई नदी वगदी है। बेटा कैलाश पर्वत लड़ी विच एक ग्लेशियर है आंगसी ते ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के इसे कैलाश पर्वत लड़ी विचों निकलती है। ग्लेशियर का नाम है आंगसी। मरियम लादरा ब्रह्मपुत्र ते सतलुज के शुरुआती स्थानों नूं अलग करता है।
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਪੋ TSANGPO ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਦੀ ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਜਿਹੜਾ 7756 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਿਹਾਂਗ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਦੀਆ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਜੂਲੀ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲਾ ਦੀਪ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਬਨਸਿਰੀ, ਕਾਮੇਂਗ, ਧਨਸਿਰੀ, ਦਿਹਾਂਗ, ਲੋਹਿਤ, ਤਿਸਤਾ, ਤੋਰਸਾ, ਮਾਨਸ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।